اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی ضرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام برہ رکھا گیا۔ برہ پہلے دن سے ہی حسن بے مثال رکھتی تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظریں نہ ہٹا پاتا۔ حارث بن ابی ضرار بن مطلق کا سردار تھا۔ جوں برہ جوان ہو رہی تھی اس کے حسن و جمال میں خوب نکھار آتا جا رہا تھا۔ یہ والدین کی خوب لاڈلی تھی کہ جو منہ سے کہہ دیتی والدین فوراً پورا کر دیتے۔ وقت بڑی تیزی سے برہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی۔ اب اس کے والدین اس کی شادی کی فکر کرنے لگے۔ برہ اب اس قابل ہو چکی تھی کہ اس کی شادی کر دی جاتی۔ انہی دنوں ایک روز جب حارث بن ضرار اور اس کی بیوی دونوں آپس میں بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے، قبیلے کا ایک مشہور شخص صفوان آ گیا، جس نے ان سے برہ کو اپنے بیٹے مصافہ کے لیے مانگ لیا۔ دونوں ماں باپ اس پیشکش پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً یہ رشتہ برہ کے لیے قبول کر لیا اور جلد ہی برہ اور مصافہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ کچھ عرصہ تو یہ دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزارتے رہے، مگر پھر ایک رات برہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا، اس کی آغوش میں اتر گیا۔ برہ نے اتنا ہی دیکھا کہ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب کے بارے میں سوچنے لگی، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یثرب میں تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عروج پر ہے، تو کیا یہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا شوہر، میرے والدین اور میرا قبیلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ برہ نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا، مگر نہ جانے دل میں اس خواب کی کیا تعبیر لی اور مسکرا دی۔ جب اگلی صبح اٹھی تو چہرہ جیسے پہلے سے بھی زیادہ حشاش بشاش تھا۔ برہ کے شوہر مصافہ نے پوچھا، کیا بات ہے، آج تم خلاف معمول خوش نظر آ رہی ہو؟ برہ نے شوہر کو اصل حقیقت نہ بتائی اور بات کو ٹال دیا۔ انہی دنوں برہ کے والد حارث بن ضرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ اور اس کا قبیلہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے تھے۔ بس جیسے ہی انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کیں، اس کی خبر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 1000 کے مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بنی مستلق کی طرف کوچ فرمایا اور اس سفر میں آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ بھی تھیں۔ دوسری طرف حارث بن ضرار اور اس کے قبیلے کو جو ہی پیغمبر اسلام کے لشکر جریر کی خبر ملی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی، مگر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ مگر قبیلہ میں موجود چند افراد نے صفیں باندھی اور مسلمانوں پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن لشکر اسلام کے سامنے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے 10 لوگ واصل جہنم ہوئے، جن میں برہ کا خاوند مصافہ بن صفوان بھی تھا، اور 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی، اور 200 گھروں کے کم و بیش 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں اہم ترین شخصیت رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور برہ بنت حارث، حضرت ثابت بن قیس بن
शमास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके चचा ज़ाद भाई के हिस्से में आ गई। बर्रा ने हज़रत साबित से कहा, मैं मकातबा बनने के लिए तैयार हूँ, यानी आप जो रकम चाहते हैं मैं आपको दूंगी, मगर इसके बदले आप मुझे आज़ाद कर दें। चुनाचा हज़रत साबित ने बर्रा से कहा, ठीक है, आप मुझे वाक़िया सोना दे दें, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। अब ये मामला तो तय हो गया, मगर बर्रा के पास देने के लिए इतना सोना नहीं था। बर्रा ने सोचा, मेरे पास तो इतना सोना नहीं है, क्यों ना मैं इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अर्ज़ लेकर जाऊं। बस बर्रा ने ये सोचा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर-ए-अक़दस पर जा दरवाज़ा खटकाया। यानी बर्रा अब अपने ख्वाब ताबीर की तरफ बढ़ रही थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, वो निहायत हसीन व जमील दोशीज़ा थीं। निगाहें उस पर जम जाती थीं जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी किस्तों की अदायगी में मदद लेने के लिए आई, और जब वो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हुई तो मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे देखेंगे तो आपको भी वो चीज़ ज़रूर दिखाई देगी जो मैंने देख ली है। चुनाचा वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मैं हारिस की बेटी बर्रा हूँ, मेरा मामला आपसे पोशीदा नहीं, यानी मैं मफतूहा कबीला के कैदियों में से आई हूँ। आपने अपनी आज़ादी के लिए किस्तें मुकर्रर करवा ली, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि आप मेरी मदद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तेरा क्या ख्याल है अगर तेरे साथ इससे अच्छा मामला तय हो जाए? कहने लगी, वो क्या है? फरमाया, मैं तुम्हारी किस्तें अदा कर दूंगा और तुझसे शादी करूंगा। बर्रा को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ना आया, वो ख्वाब ज़हन में ताज़ा हो गया। बर्रा ने एक लम्हा भी सोचे बगैर कहा, मुझे मंजूर है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब लोगों को पता चला कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्रा से शादी कर ली है, तो बर्रा के कबीले के जितने भी मर्दों ख़वातीन ग़ुलाम थे सब के सब आज़ाद कर दिए गए। और सहाबा कराम कहने लगे, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदार हैं, ये ग़ुलाम नहीं हो सकते। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, तो हमने अपनी कौम के लिए इस खातून से ज़्यादा कोई बाबरकत खातून नहीं देखी, जिसके सबब बनु मतलब के सैकड़ों घरानों में रहने वालों को आज़ादी मिली। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल के पीछे क्या राज पोशीदा है, ये अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, ये बर्रा कौन थी? आज इस बर्रा को ज़माना उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया बिनते हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से जानता है। एक दूसरी रवायत में है कि आपके वालिद हज़रत हारिस बिन ज़रख़वार ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वालिद को हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए निकाह का पैगाम भिजवाया था। बर्रा का मतलब नेकी और एहसान है, लेकिन इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से मनफी मायने भी निकलते हैं। बकौल हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाम को मकरूह जानते थे, और इसी बिना पर बर्रा का नाम बदल कर जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रख दिया था। इसके बाद हज़रत उम्मुल मोमिनीन जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तमाम बहन भाई भी दौलत इस्लाम से मालामाल हो गई थी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी शीरी, मौजू अंदाम, मलीह और साहिबे हुस्न जमाल औरत थीं, जो कोई देखता फरिश्ता हो जाता। ज़ाहिरी हुस्न जमाल के अलावा आप बातिनी हुस्न से भी मालामाल थीं। बड़ी जाहिदा, मुत्तकिया, रास्तबाज, इबादत गुजार, कनाअत पसंद, मुजस्मा, सब्रो रज़ा, ज़िक्र और तिलावत में यकता थीं, और ये सब खूबियाँ आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मुयस्सर आई थीं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर अपनी बेहिसाब रहमतों का नज़ूल फरमाए और इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।